नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट नेड़े अटकोट विखे मल्टी स्पैशलिटी हस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल दौरान सबका साथ सबका विकास और बेहतर प्रशासन राही गरीबों के कल्याण लई अनेक काम किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके अपने बहुचर्चित प्रोग्राम मन की बात विच देशवासियों नाल अपने विचार साझे करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव नूं समर्पित गतिविधि तहत मोगा जिले के पिंड डुड़ीके विखे उड़ना सिंह मिल्खा सिंह की विशाल पेंटिंग तैयार की जा रही है। पंजाब सरकार ने सूबे के साबका विधायकों मौजूदा ते साबका पुलिस अधिकारियों सने कई वीआईपीज़ की सुरक्षा विच कटौती की थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यूनिवर्सिटियां खेड गतिविधियां उत्साहित करन विच वड्डा रोल अदा कर सकदियां ने। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने सरकार ने अपने कार्यकाल के 8 साल पूरे कर लेने। इस दौरान उन्होंने सबका साथ सबका विकास और बेहतर प्रशासन राही गरीबों के कल्याण लई अनेक काम किए ने। नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजकोट नेड़े अटकोट विखे पटेल समाज सेवा वल्लों संचालित 200 बिस्तरियां वाला मल्टी स्पैशलिटी हस्पताल सौराष्ट्र खेत्र विच लोकां नूं विश्व पद्धरी सेहत सहूलतां और उन्नत डॉक्टरी उपकरण उपलब्ध करवाएगा। हस्पताल के उद्घाटन समय प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात विच सेहत सेवा खेतर दिन प्रतिदिन वधिया हो रहा है, जो आम लोगों लई बेहतरीन सेहत सेवावां यकीनी बनाएगा। उन्होंने कहा कि जदों लोकां दी कोशिश सरकार दीयां कोशिशां नाल जुड़दी है तां सेवा भाव शक्ति विच वाधा हुंदा है। ये हॉस्पिटल सौराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। जब सरकार के प्रयास में जनता का प्रयास जुड़ जाता है तो सेवा करने की हमारी शक्ति भी अनेक गुना बढ़ जाती है। राजकोट में बना यह आधुनिक अस्पताल एक इसका बहुत बड़ा उत्तम उदाहरण है। आज के समागम में केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, परशोत्तम रूपाला तो इलावा सूबा सरकार के कई सीनियर मंत्री भी मौजूद सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके आकाशवाणी तो प्रसारित होने वाले बहुचर्चित प्रोग्राम मन की बात तहत लोगों नाल विचार साझे करेंगे। मन की बात प्रोग्राम की यह 49वीं कड़ी होगी, जिस प्रोग्राम राही प्रधानमंत्री वख-वख मुद्दों ते चर्चा तो इलावा अपनी सरकार के प्रोग्रामां नीतियां और देश के वख-वख हिस्सों में विलखण काम करने वाले लोगों बारे विचार चर्चा करते हैं, जिस करके प्रोग्राम काफी हरमन प्यारा हो गया है। मन की बात प्रोग्राम का प्रसारण भलके सवेरे 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सारे चैनलों से वेख्या ते सुनिया जा सकता है। इस तो इलावा आकाशवाणी समाचार की वैबसाइट न्यूज़ NAIR मोबाइल ऐप प्रधानमंत्री दफ्तर और सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल ते भी मन की बात प्रोग्राम उपलब्ध होगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी की हिंदी विच इसके प्रसारण के तुरंत बाद दर्शक खेतरी भाषावां विच मन की बात प्रोग्राम देख सकते हैं। डीडी पंजाबी ते मन की बात प्रोग्राम का पंजाबी रूपांतर उसे दिन रात 8 बजे मुड़ प्रसारित होगा। आजादी का अमृत महोत्सव नूं समर्पित आजादी का सफर तहत असीं भारत की आजादी विच योगदान पाउण वाले वख-वख मन्ने परमन्ने अते गुमनाम आजादी संग्रामियों के जीवन के पहलुआं तो तुहानूं जाणू करवाउंदे हां। इस तो इलावा आजादी के संघर्ष नाल जुड़ियां होर गतिविधियां बारे भी दसदे हां। अज दी कड़ी विच असीं तुहानूं महान राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर अते क्रांतिकारी सुतंत्रता सैनानी भगवती चरण वोहरा बारे जानकारी दे रहे हां। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ यानी 28 ਮਈ ਨੂੰ महान राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਮਈ 1883 ਨੂੰ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857
यानी भारतीय सुतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक के लेखक युवा सावरकर ने लंडन विच नौजवान सुतंत्रता सेनानियों की अगवाई की अते पूरे यूरोप विच भारतीय सुतंत्रता संग्राम लई समर्थन जुटाया सी। सावरकर मैडम भीका जी कामा, श्याम जी कृष्ण वर्मा ਅਤੇ मदन लाल ਢੀਂਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ लंडन ਵਿੱਚ इंडिया हाउस ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਭੀਕਾ ਜੀ ਕਾਮਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ सम्राट ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਜੁਲਾਈ 1911 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। 1921 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1937 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਵਰਕਰ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਠੋਰ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪਹੁੰਚ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਭਿੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਵਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 26 ਫਰਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਵੋਹਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ 28 ਮਈ 1930 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਵੋਹਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਵੋਹਰਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਵੋਹਰਾ ਦਾ ਜਨਮ 1903 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਨਿਆਲ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ। 1926 ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1928 ਵਿੱਚ ਮੇਰਠ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਬੰਬ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 28 ਮਈ 1930 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਭਗਤੀ ਚਰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਵੋਹਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਨਮਨ। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁਡੀਕੇ ਵਿਖੇ ਉਨਾ ਸਿੰਘ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਯੂਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 960 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 5 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 35 ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਰਟ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग मिल्खा सिंह जी की द फ्लाइंग सिख बनाने के लिए आई हूँ। ये पेंटिंग हमने 750 मीटर लंबी बनाई है। हम सुबह 9 बजे के करीब 9:30 बजे के करीब हमने ये स्टार्ट की थी बनानी और शाम तक हमने ये कंप्लीट कर दी है। हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम मिल्खा सिंह जी की यहाँ पर पेंटिंग बना रहे हैं, जिन्होंने भारत का विश्व में नाम सबसे ज़्यादा रोशन किया है। ये सबसे फास्टेस्ट मैन रहे हैं, सबसे कम टाइम पीरियड में इन्होंने जो नेशनल का रिकॉर्ड था वो ब्रेक किया था। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਡਿੰਪਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ योजना ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ बेहद ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ। ये बढ़िया की है कि लोगों का आगे रोजगार बढ़ सके और इससे बहुत फायदा हुआ लोगों का। नहीं कोई कागज पत्र की जरूरत नहीं पड़ी, 10,000 रुपये देने का ऐलान किया है। बढ़िया किया है कि लोगों का आगे व्यापार बढ़ सके। बहुत वधिया फायदा होया। लॉकडाउन च काम नहीं सीगा ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 10,000 ਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਨ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 3 ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ੂ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਤਰੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। मैं पिछले महीने लोन लिया जी, गड्डी लैनी सी, गड्डी वास्ते काम वास्ते कमर्शियल गड्डी लैनी सी ते मैनूं गड्डी चाहिदी सी ते मैं बैंक आया, गड्डी वास्ते पुछया लोन चाहिदा सीगा। फिर बैंक वालियां ने मुद्रा स्कीम बारे दस्सिया ते उन्हां तो लोन लिया। मुद्रा स्कीम दे अंडर काफ़ी आराम नाल उन्होंने लोन दिता ते वधिया दिता। कोई आराम नाल 2-4 दिन कपड़े की दुकान करदा ते मैनूं काम वधाउण वास्ते पैसे की जरूरत सी ते मैं मुद्रा लोन बारे सुनिया सी ते मैं इत्थे बैंक नाल कंटैक्ट किया ते बड़ी ही मैनूं आसानी दे नाल लोन प्राप्त होया ते बहुत ही इन्हां ने घੱਟ कागज़ां दे विच ही मेरा लोन पास कर दिता है ते मैनूं बहुत ही इस काम का फायदा मिला है कि मैं अपना कारोबार नूं होर वधा सकिया हाँ ते मुद्रा बैंक का बहुत ही धन्नवाद करदा जिन्हां ने मैनूं काम वधाउण वास्ते इन्हां मेरा साथ दिता। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਕਈ VIPs ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, 3 ਮੌਜੂਦਾ ADGPD ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਿਆਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੋਂ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DGP PC ਡੋਗਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ DGP ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਖਸ਼ਾਬਾ ਯਾਦਵ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। महान शख्सियत जिन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक्स में भारत को पहला
कोई इंडिविजुअल मेडल जीतने का गौरव किसी को प्राप्त हुआ था तो किसी और को नहीं, केडी जाधव जी को ही हुआ था। 400 एकड़ से बड़े इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में 27 एकड़ भूमि केवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए रखी गई है और ये शानदार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनकर तैयार हुआ है उसके लिए माननीय कुलगुरु जी आपको, काले साहब आपको, आपकी पूरी टीम को, राजेश जी बाकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं और इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इसको किसी और के नाम पर नहीं, आदरणीय केडी जाधव जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस मौके अनुराग सिंह ठाकुर ਵੱਲੋਂ ओलंपिक्स ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਖੁਸ਼ਾਬਾ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਆਦਮਕਦ ਬੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨੋ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।